دم باش خوندکارین هجا از ماموستا شموس محمد بورمه برانش جواکناسی آمادایی سه. وانه اما ایروج بشه پنجا وانه قیران و پرسگریکین جواکا روجلاتا ناوینه. دنوا جواکا روجلاتا ناوین ده امجیان دکن همه نتوین دنوا وی جواکی ده به عین نزیکاتین چاندی دنوا جیانه که نزیکی هفبش ده به هفره جیان دکن. لو ما گلک قیران پرسگریک جوی داره دست پیکرنه دست پیکی ام ناس بکن اف قیران چاوا چه بویه اف پرسگریکاناش کدر کتنه و امی حول بدن چارسری اوان پرسگریکا چاوا ام بدست بخن. قیران آنجی تنگاسین جواکی ندمین کو پرکال نکار خبر دوام بکه درد کبن. قیران کنگی درد کبن؟ دماکو پرگال دماکو پرگال نکاره خبر دوام بکه درد کبن. دماکو پرگال نکاره خبر دوام بکه درد کبن. هنگی قیران درد کبه دما کو پرگالا هایی یا کو جواکی بریو دبه نما دکاره خواه بریو ببه یانجی خواه بردوام بکه. پرسگریک لگوری تیگینا خواه زیده تر خودی واتای که گشتیه. پرسگریک خودی واتای که گشتیه. قیران زیده تر خودی روشتک بردوامیه. لی پرسگریک دبویر دیارده تکلی و سازیان ده با آوای روزانه دقومن. قیران به چه واتای ته؟ با واتای که گشتی بردوامه. یعنی جی پرسگریک مستر ته. لی پرسگریک با آوای که روزانه دگلن عالیه جهانی ده عالیه جهانه ده هنه او خواه دیار دکن. پرسگریک دبکو به چاره سکرین. لی دما کو او پرسگریک نه چار سر کرن تو چاره جیر نه دانین دبه قیران مزن دبه قیران مگو قیران زیدتر خودی روشتک بردوامیه لی پرسگریک دبویر دیارده تکلی و سازیان ده با آوایی که روزانه ده قومه سدمین قیران جواکی پر آلینه سدمین کو قیران دنوا جواکی ده چه دبه پر آلینه قیران کو جبر قادم رامیاری آبوری دموگرافیک هر وکیدن هنه عرض هجک خوزایی یانجی هشک سالی دکاره ریل بر قیران که جواکی وکه هن یعنی قیران هم خوزایی نه روشن خوزایی چه دبن هم جی جواکی بخونه چاوا کو شینه این باجاره کی پر بونه و نکارن خودی بکن شینه این هجمار آوان کم بویجی دکارن ببن صدما قیران و تنگاسیه کنگی ریجیا فیده کو به تکنیکا شر آنجی آمورن دارایی بازرگانی و پیشسازی تکرن کم دبه و دمه قیران کو چافکانی خواه دستلاتدارین پیک تین لی کنگی نرخ چونا شر جه دهاتی آوه ببهوره و هگر اف یک با آمورن دن پیدا نبه و قیران و تنگاسیا جواکی پیک به دما کو ریجه فیده یا یک دستارن پیشسازی بازرگانی و دارایی لسر بازاران هر دم کم ببه او هگر افریجین فیده به شر نوه شونا وان نیدا گرتن قیران و تنگاسی نابا پرگال تین سپاندن. قیرانین کو ده پرگالین کپیتالیست ده به گشتی ده ناورا 5 تا 5 سالی ده گوهرن هگر پر درش ببن
êdî dibin pergalê de civak nikarin dewam bikin. Hengî kapîtalîzm ew qasî qeyranên li ser civakê kûr dike, ji 5 sala heya 5 salî her ku kûr diçe sal bi sal van qeyranan kûrtir dike. Avaniya pergalê belav dibe, hebûna ev pergal sîstema ku hatiye rûniştandin belav dibe, wenda dibe û ji bo ku avaniyên nû bi pêş bikeve rewşeke tevlihev derdikeve holê. Pergalek heye, avabûna wê belav dibe, avahiya wê ya ji avaniya wê xwepça wayê ava kiriye, belav dibe, yan jî tengav dibe, ji bo ku yeka nû pêk tîne tevlihevî çêdibe, wendabûnek çêdibe. Di nava hêzên civakî de yên li gorî amadekariyên xwe yên bîrdozî û avaniyê xwediyê bersivek pêşketî bin, di avakirina pergala nû de şansê rista sereke bi dest dixin. Ji bo ku ê ku zanîbin bi rengekî dîrokî yan jî bi rengekî li gorî jiyana wa ya civakî ev pergal tengas bûye, avaniya wê hatiye xwarê yan jî tengas dibe, di nava qeyranekê derbas dibe, dibe şansek ku vê pergalê ji niv di ser piyan ser nigan bihêlin bê seknandin. Di tewreya Marksîzmê ya ji bo qeyrana kapîtalîst her çi qas ev diyar de çê kiribe jî her ku diçe nêzî wê nabe û bêtir jî jê dûr dikeve. Ava diyarda sosyalist û komünîst komünal serwî esasî wek tewreya Marksîzmê dixwaze vê pergalê ava bike ama her ku dixwaze nêzîkî wê be jê bêtir dûr diçe. Ev rewş bi qasî ku bi nasîna çewt û kêm a xwezaya civakê re têkildar e, ew qasî jî bi modelên çareyê yên hatine pêşniyarkirin re têkiliya wê heye. Ji ber ku modelên çareyê yên ku hatine pêşniyarkirin ji aşopîbûnê yanî ji xeyalê wê de tir tuwa tê nadin. Pêşniyar hatine kirin ji bo çareya vê pergalê ji bo ku dêne ser niga wê ava bikin bêhtirî xwe xeyalî ne. Ne nêzîkî rewşa civakê ya ku ew tê de. Ji vê jî xirabtir amûr û rêbazên çalakiyê yên ku hatine pêşniyarkirin ketine rewşeke ku ji xurtbûna kapîtalîzmê re xizmetê dikin. Çi amûr, çi rêbazên ê çalakiya ji bo ku vê pergalê yani pêşniyarê ji bo vê pergalê wê bi ser niga bixin ewana ketine rewşa çi de rewşa xurtbûna kapîtalîzmê. Dîrok di vê mijarê de bi çareyên aşopî û yani perpitînên bêhêvî yên ku dawî li wan nayê tijî ye. Yani ew gotibê tiştek heyî lawirek heyî perpitî ji hev ketî tu hêvî tê nemayî. Felsefe û zanist heta huner û ol di vê çarçoveyê de ji bo qeyranên giran ên civakî bersivekê bibînin bi pêş ketine. Felsefe, zanist, ol, huner evana heme ji bo ku bersivekê ji bo van qeyranên civakî bibîne bi pêş ketine. Rewişta pirsgirêkên civakî cuda ye. Bêguman di çarçoveya çavkaniya wan a mêtînkarî û destlatdariyê de aliyên wan ê hevpar jî hene. Lê aliyekî wan cuda jî heye ew jî ew e ku bi rojane diqewimin. Her wiha ya ku ji bo hin kes û koman pirsgirêk e ji bo hin kes û koman çare ye. Li cîna jê tiştek heye ev tişt dibe pirsgirêk ji bo hinek kes û koman li cim kes û komên din dibe çare. Lê hin dijminên civakî yên veder yên marjinal dikarin di encama pêvajoyê de sûdê jê bibînin. Çi tiştê di nava civakê de diqewime heger me got
civakê li vê yekê heye tiştek di nava civakê diqewimiye ji bo hinka bi fêdeyê ji bo hinka pirsgirêk e ji bo hinka çareyê ji bo hinka rewşeke awarteyê lê ew hêzên dijmin yên marjînal vana hemikî ji xwe re digirin û ji bo xwe bi kar tînin ji bo bêhtir civakê têxin bin destê xwe. Eger pirsgirêkên civakî çavkaniya wan ne ji derve be, pirsgirêkên civakî bi awayekî bingehîn çavkaniya xwe ji mîtênkarî û zordestiya desthilatdariyê ne. Jin ji serweriya mêr û hêrarşiya wî kole ji efendiyê xwe, gundî ji axeyê xwe, karmend ji fermandarê xwe û karker ji serkarê xwe. Tevahiya civakê ji amûrên mêtînkarî û zordestiya yekdestdariya desthilatdaran bi awayekî neyînî bandor dibin. Bi giştî ziyan li wan dibin. Di encamê de wê hemû pirsgirêkên civakî bibînin. Ya ku yekdestarên desthilatdarî û mêtînkariyê weke çareyê pêşkêş dikin jî şêweyên desthilatdarî û rêbazên mêtînkariyê ne. Yanî tu carî nexin bala xwe de ku pirsgirêkê we biriya dewlet û desthilatdariyê û êdin bên çarekirin ji ber şêweyê çarekirina pirsgirêka şêweyê wan e. Eger we ji rewşekê derxin ya desthilatdariyê û têxin rewşeke din dîsa desthilatdariyê. Ji ber vê yekê ji ber vê sedemê ku şêweyên mêtînkarî û dewletê her dem bi pêş dikevin. Li hemberî vê rewşê jî her dem berxwedan, serhildan û şerên dijber hene. Civakên ku ji derveyê dewlet û desthilatdariyê mane her tim li ber xwe didin bi vî awayî. Ji ber ku gelek caran dikevin ber dilkêşiya mêtînkarî û vaca desthilatdariyê. Encam weke ku çarenûsek be bi awayekî herî bêrûmet di bin pirsgirêkên mêtînkarî û zordariyê de jiyanin. Mirov dikare bêje ku dîroka şaristaniya dewletan bi awayekî din rêbazên mêtînkarî û zordestiyê her dem xwe nû dikin û bi pêş ve dibin. Li hemberî vê jî dijberên li ber xwe didin azadî û felsefeya wekheviyê û çalakiya wê bi pêş de dibin. Civakên rojhilata navîn di tevahiya dîrokê de parçeya mirovahiyê ya herî zêde bûye xwediya pirsgirêk û ketina nava tengasî û qeyranan. Bêguman sedema vê ya bingehîn ew e ku di hemû deman de her tim di bin mêtînkarî û zordestiya şaristaniya navendî de neçar mane. Li tu deverên cîhanê şêweyekî mêtînkarî û zordestiyê ya bi vî awayî zêde û domdar nehatiye dîtin. Waneya me bi vî rengî bi dawî dibe, em ê pirsên xandinê bi hev re çareser bikin. Pirsa yekê çi cudahî di navbera qeyran û pirsgirêkê de heye. Me got qeyran mezin e, demekê dirêj jiyan dike. Lê pirsgirêk kurt rojaneyê tê çarekirin. Lê gava got ew pirsgirêk neyê çarekirin bi demêrê mezin dibe qeyran. Pirsa di dwa sedemên qeyranên civakî şîrove bike. Sedemên qeyranên civakî pir alî ne. Me got qeyranên ku ji ber qadên ramyarî, aborî, demografî her wekî din hene. Wê de jî me got sedemên xwezayî wek erdhejekê, wek hişksaliyekê dibe got bibe qeyraneke civakî. Pirsa sisiya çima tewreya Marksîzmê ya ji bo qeyrana kapîtalîst dûrî rastiyê ye. Ji ber ku modelên çareyê, modelên ji bo çareserkirina avabûna vê pergalê ê ku hatine pêşniyarkirin ji aşopîbûnê wêdetir tuwateya wê tune. Ji ber aşopî ne, xeyalî ne. Pirsa çara çima divê felsefe û zanist heta huner û ol di civakê de bi pêş bikevin. Ji bo çi? Ji bo ku çareyê ji van qeyrana re bibînin. Ji ber ew felsefe û zanist heta huner û ol di vê çarçoveyê de
ji bo qeyranên giran ên civakî bersivekê bibînin gereke bi pêş bikevin. Waneye me li vê dekê bi dawî dibe bimînim kêfa xweşî heta waneyeke nû.